Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.
അല്ല വേണ്ട, ഇതിനെ കണ്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം നടന്ന് അപ്പഴൊരു കുഞ്ഞു വീടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു കുഞ്ഞു വീട് കാണാനാ പോകുന്നത്. കുഞ്ഞു വീട് കണ്ടിട്ട് നോക്കാം. ആരോടെന്നെ വിളിച്ചോ? ഇല്ല, വിളിച്ചാലും തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട, അശരീരിയായിരിക്കും. അങ്ങൊരു പള്ളി കാണാം, ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതൊരു പള്ളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് പുതിയടം. അപ്പം നമ്മൾ പുതിയടത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. വണ്ടി പക്ക വിട്ടോളാം. ഞങ്ങൾ പുതിയടത്ത് പോകണം. നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. അത് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മുനീശ്വരത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് മിക്കവാറും സെക്കൻഡ് ഡേ ആയിരിക്കും കേട്ടോ, നമ്മുടെ മുനീശ്വരൻ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാറ്റടിച്ചിട്ട് എന്റെ സൗണ്ട് ഡിസ്ട്രോട്ട് ആവുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ നേരെ ഇനി പോകുന്ന പുതിയടത്തിൽ നിന്ന് നേരെ തലപ്പുഴ മെയിൻ റോഡിലേക്കാണ്. ഓ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ രാവിലെ ഏകദേശം 5:30 ആകുമ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് 42ാം ചുരത്തിലാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് മുനീശ്വരം പാറയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ആൽബിനാണ്. അപ്പം ആൽബിനും ജോയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം എന്താ നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ചുരത്തിൽ ഒരു തവണ വണ്ടി തടസ്സപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അങ്ങ് നിങ്ങളോളം വണ്ടികൾ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു, വന്ന ചേട്ടായനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി കിടക്കുവാന്ന്. എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൽബിൻ പറയുക നമ്മളോട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നടന്നു പോകണമെന്ന്. അതവൻ ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ശേഷം നമ്മൾ മേലെ ചെന്ന് നടന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഇവിടെ നല്ല സുഖമുള്ളൊരു രസത്തുള്ളൊരു പരിപാടിയുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചത് വേറൊന്നുമില്ല. അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ 42 ചുരം മൊത്തം ബ്ലോക്കായി കിടക്കണം. ഒന്നുമില്ല, ഒരു കുഞ്ഞി ബസ് പെട്ട് കിടക്കണം കേട്ടോ. എത്ര വണ്ടിയുണ്ട് ഏകദേശം? പുള്ളി പറഞ്ഞ 40 വണ്ടിയോളം ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടെന്നാ. എന്നാ നോക്കാവേ, വേറെ പറയാന്ന് കിടക്കുക. അല്ല അവിടെ തിരിച്ചു വയ്ക്കാം, എനിക്ക് നാണാവുന്നു ഗൈസ്. എല്ലാവരും നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ശരിയാക്കി. എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആൽബിനാണ് കേട്ടോ ബസ് ശരിയാക്കിയത്. അവൻ്റെ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടി വിയിൽ വന്നിരുന്നു, പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല കോടയൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് നമ്മുടെ 42 ചുരം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഞാനും ജോയും കൂടെ നേരെ മുനീശ്വരം പാറയിലേക്ക് പോകാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തലപ്പുഴ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുനീശ്വരം പാറയിൽ കയറാം. കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. നടന്ന് ഒരു വഴിയായി. ശരിക്കും എന്താ പറയുക, വായിക്കൂടെ പത വന്നു നോക്കുക, അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്നു മുനീശ്വരം പാറയിലേക്ക്. അവിടെ ചെന്നാൽ കാണാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വരിക. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇത് എന്തായാലും ഞാനൊന്നൊരു വ്ളോഗ് എടുത്തതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കാതെ വേറെ വഴിയില്ല, എന്തായാലും നിങ്ങളെ കാണിക്കുക, കാരണം അതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുനീശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുന്നിനാണ്. മാനന്തവാടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഏരിയ വന്നിട്ട് ആരോട് ചോദിച്ചാലും മുനീശ്വരം കുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മക്കിമല പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ. തലപ്പുഴ റീജിയനിലാണ്, തലപ്പുഴ ഏരിയയിലാണോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്താൻ വരുന്നൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പകുതി പോലും എത്തിയിട്ടില്ല, കയറാൻ കണ്ടോ വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ മിനി കാനപ്പി തന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതത്തെ കുന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മണ്ണിൽ മാസക് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടും. മാസക് വൈറ്റ് അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, തിന്നായിരിക്കും. ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നൊരു കുഴിയിലോട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ശിലാപാളികൾ പോലെ ഇരിക്കും. ഈ എന്തോ അപരതനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രക്രിയയില്ലേ, അതാണ് അതിന് കാരണം. നോക്കി കുന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എത്തും കേട്ടോ. നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാനന്തവാടിക്ക് വന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയതാ. നമ്മളെല്ലാ തവണയും വണ്ടിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പല കുന്ന് കയറാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വേറൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ എത്തും കേട്ടോ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു പിക്കപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. നായ്ക്കുറുക്കനാണ് എന്തോ ഉണ്ട്. വാവ്, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ മേലോട്ട് കയറും കേട്ടോ. അയ്യോ, ഇതിലൂടെ കാട്ടാടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം കുളമ്പ് കണ്ടോ, കുളമ്പ് ഇത് കണ്ടോ. ഇത് കാട്ടാടാണ് കാട്ട് പന്നിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. കുളമ്പ്, 2 കുളമ്പ് അടിച്ച് പോകുന്നതിൻ്റെ പാടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് നേരെ നോക്കാം. കാട്ടാടാവാനാ ചാൻസ്. കാരണം പന്നി ഇതുപോലെ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഏരിയസ് കാണാറില്ല. കയറാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയാം കേട്ടോ. ഇപ്പം എത്തും. ഓക്കെ, ഒരു ഫെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഏരിയ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഈ അണ്ണാക്കിലോട്ട് കാലിൽ ചേറിയിട്ട് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ചുണ്ടൊക്കെ വയറുവാ. ഓ ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ സീ ലെവൽ എത്രയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇത് കണ്ട് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. സൂപ്പർ ഏരിയ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വലിയൊരു കുന്നിൻ്റെ ഉച്ചിയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയും വ്യൂസ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഊട്ടിയൊക്കെ എന്നതാണല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യൂസ് ഉള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഞാനതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഒരു ഹെവൻലി ഫീലാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. ഒരു ഹെവൻലി ഫീലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം. ഞാൻ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ വ്യൂസ് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒരു മഴയും കൂടെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആവുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാറ്റെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാറ്റല്ല. നമ്മളിവിടുന്ന് ഒരു പട്ടമൊക്കെ പുറത്താണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ വിൻമിൽ വെച്ചാൽ പൊളിക്കും. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തേലും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എൻ്റെ മക്കളെ ഒന്നും പറയല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഫെൻസിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകത്തില്ല. അത് ഇല്ലീഗൽ ഏരിയ ആണ്. നമുക്ക് ലീഗൽ ഏരിയ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ ക്വയറ്റാണ് ഇവിടെ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡേഞ്ചറും അവിടെയാണ്. ക്വയറ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. പിന്നെ നല്ല കല്ലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ, നല്ല ഷാർപ്പ് കല്ല. ഗ്രിപ്പൊക്കെ അടിപൊളി ഗ്രിപ്പാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഹൈക്കിംഗ് ഷൂസ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് സെറ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നാണല്ലോ. ഞാൻ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടെന്ന് കരഞ്ഞു വന്നതാണ്. നോക്കി, കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആ കാറ്റൊന്ന് നിന്നു. വരുന്നുണ്ട്, ഒരു വലിയ കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പുറം ഒന്ന് ചാടിയാലോ. പക്ഷേ നമ്മൾ ലീഗലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടു. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് വേണം ഞാൻ ആ ആക്സിഡൻറ്റ് ഏരിയ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് 42 ചുരമാണ് കേട്ടോ. 42 അതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി വരും. കാരണം ഈ വണ്ടിയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, ഈ ഏരിയ അങ്ങനെയാണ്. ഈ ഏരിയ അങ്ങനെയാണ്. ചെറിയ അത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഒരു നാശമായ റോഡാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കുന്നൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പാറ വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അഡ്വഞ്ചറസ് റൈഡേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ണൂരിലെ ഈ ഒരു 42 ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ.
എടാ ഇതുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഊർന്ന് വണ്ടി പോയി, എല്ലാം തീർന്നു. ആൾക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ചെറിയ കുറച്ച് യാത്രകൾ വേണ്ടി വന്നു, വണ്ടിയുടെ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പം കുന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഹൈക്ക് ചെയ്യാൻ പോയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ ഓടിയിട്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഔട്ടർ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നിരുന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ട്രൈക്കിൻ്റെ ബാക്കി വർക്ക് നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. വർക്ക് തീർക്കണം. വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, മൂടിയിട്ടേക്കോണം മഴ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പം എന്നാ പറയാനുള്ളത്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. തുടർന്ന് ഇതുപോലെ നല്ല കണ്ടന്റുമായിട്ട് നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. So till then, it's me villagegenius signing out.